गुरु के कीर्तनी ਸਿੰਘਾਂ पासों सरवण कर रहे सी। गुण गावा नित तेरे तुद बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा। कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे तो बिना तेरे बराबर मैं होर किसी भी हस्ती नूं नहीं समझदा। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे गुण गाण दी जिहड़ी प्रेरणा गुरु साहब ने बाणी दे विच दित्ती है, जिस रब नूं गुरु साहब जी ने अपना आपा समर्पित किया है, जिस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की भगती बाबा जीत सिंह जी दे सने सारे साहिबजादियां ने, 4 साहिबजादियां ने, 40 मुक्तियां ने, साडे सारे शहीदां ने, गुरसिखां ने कीती है, जिस अकाल पुरख वाहिगुरु की भगती नूं गुरु साहब भी पल पल जिहड़े समर्पित रहे ने, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का स्वरूप साडे सामने बयान करदिआं होइआं गुरु साहब जी ने जिक्र किया, हमारा ठाकुर सब ते ऊंचा रैण दिनस तिस गावों रे। जदों गाण की गल चलदी है, गुण गावां ने तेरे, एक तो आपां गुरु के चरणों दे विच बह के ये गुण गा रहे हैं, एक पार्ट है। एक अपनी समुची लाइफ नूं रब दे गुण समझ के उन्हां गुणां नूं समर्पित करके अपनी जिंदगी नूं रब दे नाम दा, गुणां दा, गायन दा म्यूजिक बना लेना। समुची जिंदगी रब दे गुणां नूं समर्पित कर देनी। क्योंकि जिहड़े भगत ने वो साडे तरह कई बारी परफेक्टरी मैनर दे नाल जां सुपरफिशियली तौर ते नहीं रब नूं गांदे, वो रब नूं अपनी जिंदगी दे अंदर अपना के जींदे ने। हुण जिहड़ा वो अकाल पुरख वाहिगुरू है, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, पर हर मजहब दे विच रब दा कंसैप्ट जिहड़ा वखरा है। 2 रीजन ने जिहड़े धर्मां दे वख-वख होण दे मेन। पहला रीजन है कंसैप्ट ऑफ गॉड, कि किसी मजहब दे विच रब दा की कंसैप्ट है। क्योंकि इन्हां पंक्तियां दे विच ही गुरु साहब जी कह रहे सी, अगम अगोचर अलख अबारा। अगम दा मतलब असल दे विच इनएक्सैसिबल है, जिथे तक साडी कोई पहुँच नहीं है। वो जिहड़ा इनकॉम्प्रीहेंसिबल है, विच कैंट बी एक्सप्रैसड इन वर्ड्स, जिन्हों शब्दां राही बयान ही नहीं किया जा सकता, जिन्हों गुरु साहब जी ने अकथ कहा है, जिहदे बारे गुरु साहब जी ने कहा कही ना जाए तेरी तिल वडियाई, जिहड़ा इनडिस्क्राइबेबल है, अनडिस्क्राइबेबल होने करके उस अकाल पुरख नूं बयान नहीं किया जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। उसकी एक्सप्लेनेशन अज तक किसी ने नहीं दी। एक एग्जाम्पल तुहाडे सामने, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की उचारण की हुई बाणी असी रोज़ पढ़ने, जिहड़े रोज़ पढ़ते हैं उन्होंने पता, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। अंत ना पाया किना तेरा, किन्हां दे विच गुरु साहब ने अपने आप नूं भी रखिया है। उन्होंने बड़ी थां ते कहा, कुदरत कवन कहाँ विचार। कुदरत का मतलब ताकत, मेरी की ताकत है कि तेरे बारे मैं कुछ बयान करके दस सकां। इस करके गुरु साहब जी ने कहा किसी ने भी उहदा अंत नहीं पाया अज तक। जे अंत नहीं पाया तो इस करके हर मजहब दे विच रब दा कंसैप्ट जिहड़ा वखरा, उहदी परिभाषा जिहड़ी बिल्कुल वखरी होएगी, दूजिआं नाल सारियां गल्लां नहीं रलणगीਆਂ, भावें कि वो कई भी जान भी रब एक है। जिवें एग्जाम्पल के तौर पर
ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੇ ਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, those who have died they are not able to come back and tell us where they are now, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਵ ਹਾਂ, those we are alive, we don't have any experience of death, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ, ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਉਹ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਹੇ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਮਿਆ ਭੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪੂਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪੂਤ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸੁਧਰੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੀ, ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਾਹੀ ਵਿਯੋਗ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਆਪਣੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਨਿਮਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਮਿਲ ਕੈ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੈ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗॉड ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਸ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੋਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਥ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਲਪਨੀ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਸਨਸ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੀ ਕਾਫਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਬਹੂ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾ ਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜਾ ਕਿ ਦੂਰ। ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨੀਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਆਬ ਪਰਵਤਗਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਡਰਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਪਲਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਢਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਥੀਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਨਾ ਚੇਤੈ ਬਪੜੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਨਾ ਚੇਤੈ ਬਪੜੇ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਅਵਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਰਕਲਸ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ, ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜਾ ਮਸਾਨ ਜਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੀ ਨਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। 21ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਰਿਚੁਅਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਗੰਮ ਸੀ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨਹਿ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰੱਬ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਵੀ ਸਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਫੋਰ ਐਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਵਰ, ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅਗਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕ ਆਫ ਡਸਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੈਕ ਆਫ ਡਸਟ ਹੈ, ਗਲੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੈਕ ਆਫ ਡਸਟ ਹੈ, ਕਲਸਟਰ ਸੁਪਰ ਕਲਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਸਪੈਕ ਆਫ ਡਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਈ ਪਲੈਨਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲਸਟਰ, ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਕਲਸਟਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਤੇ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੰਖ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਮਸ ਵੇਬ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਛਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1,84,00,000 ਜੂਨ ਸਬਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ। 1765 ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ 8.7 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੋਈ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 10-10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 4-5% ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ 26-27 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਤੇ ਇਹਨੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਥਿਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਵਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰ, ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਚਾਈ, ਓਨੈਸਟੀ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਤੇ ਰਾਈਚੀਅਸਨੈਸ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੁਝ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਰੱਬ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਗੜੇਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਰੂ ਬਣੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੂਨੀ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ। ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰਡੀਅਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਚੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ,